مذاکرات ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لو جی، ساری گیم جڑا نا ایتھے پھنسی پئی ہے۔ تو آپ کو جناب علی آج ہم سیٹرڈے اور 25 مئی کی گرم گرم خبریں بتاتے ہیں۔ زرداری کی بیماری کی بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ جناب زرداری بیمار ہو رہے ہیں، پرویز خٹک کو صدر بنایا جا رہا ہے، کوئی شوشے تھے، کوئی یہ وہ تو 1 مئی سے 5 مئی تک چین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ٹھاک نے، انہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گا۔ کوئی پتہ نہیں ایڈز بتا رہا تھا سر جی، یہ جو یوتھی ہے نا، آپ یقین کریں انہوں نے نا یہ سوشل میڈیا پہ گند گھول دی ہے، کسی کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ خبر اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ اے منصف دہی وی لاگے یا کسی اور دے، یعنی کہ ادھر سے وہ کر کے تو وہ کر دیتے ہیں۔ بالکل اے آئی کا کمال چل رہا ہے سارا۔ زرداری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ دورے پہ جا رہے ہیں۔ اگر بیمار ہوتے تو دورے پہ جاتے نہ جاتے۔ تو یہ کتنی الٹی خبریں چل رہی ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آگے آئیں جی۔ زرداری صاحب بہرحال ٹھیک ٹھاک ہے۔ آگے آئیں جی۔ امریکی وفد ابھی نہیں چلا جی، آج مذاکرات ہونے ہیں اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے، ابھی بالکل جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب وہ کشنر اور ویٹکوف کو بھیجے گا، 2 بندوں کو، لیکن ابھی چلے نہیں ہیں۔ کدوں چلنا ہے تسی ہیں؟ روٹی شوٹی کھا کے جانا ہے کہ ابھی نہیں چلے سر جی؟ اچھا، ایک آگے امریکہ سے کوئی ملاقات طے ہی نہیں ہے۔ وہ ایران کے جو بقائی صاحب ہیں، اسماعیل بقائی صاحب، اس نے بیان دیا ہے کہ یہ جو عباس عراقچی کا یہ دورہ ہے نا، اس میں امریکہ سے ملاقات طے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امریکہ کے کہہ رہے ہیں ایران نے ہمیں خصوصی طور پہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آؤ تے ساڑھے نال ملو۔ تو ایران کہتا ہے جی اسی انہاں نال نہیں ملنا چاہتے۔ یار گل تو اتھے ہی کھڑی ہے نا، پھر کیا پراگرس ہوئی ہے بتائیں؟ ایران، امریکہ کہہ رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ آؤ تے ملو۔ ایران کہہ رہا ہے جی ہم نے ان سے ملنا ہی نہیں، اس ملاقات میں ملنا طے ہی نہیں۔ ہم نے تو آج ملنا ہے شہباز شریف سے، عاصم منیر سے، اسحاق ڈار سے، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے ماسکو۔ وہ بھی اچانک کی خبر آئے گی کہ وہ تو جی ٹر گئے یار محبتاں والے۔ یہ کیا ہے سر جی؟ امریکہ کا دعویٰ بھی غلط، ایران۔ ہاں، ایک اور خبر آئی ہے جی، ایران کے اوپر امریکہ نے مزید پابندیاں، معاشی پابندیاں لگا دی ہیں۔ لو کوئی صلح صفائیاں دی گلاں ہو رہی ہیں۔ اینڈ دے پتہ ہے اسی کی کہنا ہے؟ انہوں نے کھلا ہی چھاڑ دیو بھائی۔ اسلام آباد 1 ہفتے سے بند پڑا ہے، لوگ عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم ایک حد تک ہی صلح ثالث جو ہے نا وہ صلح کراتا ہے نا۔ جب نہیں ہو رہی تھی تو بندہ کہتا ہے اے میدان ہے تو چلو جی، اے گھوڑا ہے تو اے میدان ہے، جاؤ۔ اینڈ پہ ہم نے یہ تنگ آ رہے ہیں لوگ، ہماری یہ ویڈیو سن کے لوگ تنگ آ رہے ہیں کہ روز وکیل صاحب صلح ہو رہی ہے تو روز ہن ہو رہی ہے تو ہن نہیں ہو رہی۔ یہ کیا مسئلہ ہے نا؟ بہت بری بات ہے۔ ساری کی ساری آج خبروں کا تضاد ہے کہ ایران نے بلایا ہے، ایران نہیں آ رہا، یہ ہے وہ ہے۔ ایران نے کیا کہا ہے وہ بھی سنو جی۔ ایران نے کیا کہا ہے مطالبے میں؟ کیا ایران نے کہا ہے مطالبے میں؟ ایران نے کہا جی کہ ساڑھے پیسے ریلیز کرو، جڑے تسی روکے ہوئے نا امریکی ڈالر، وہ ریلیز کرو، اور اگر وہ آپ نے ریلیز نہیں کیے تو ہم مزید ابنائے حرمت کے راستے بند کریں گے۔ ابھی تو سر جی یہ خبریں چل رہی ہیں، اب اس کا کیا کریں ہم؟ عجیب ہی بات ہے، کوئی سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ پابندیاں لگ رہی ہیں نے، راستے بند ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ سر جی اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، صحیح کوئی خبر ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلیں جی، آگے چلیں۔ استور میں، گلگت بلتستان میں مسلسل 2 روز سے بارش ہو رہی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، اور لاہور میں بھی اس وقت بادل ہے، لیکن لاہور میں ہیٹ ویو کا خدشہ، جی ہیٹ ویو کا خدشہ، اور لاہور میں بادل بھی ہیں، لیکن سر جی جدوں سورج باہر نکلتا ہے نا
وہ कहता मैं आ गया जनाब अली, तुसी अप्रैल फिरते पे हो, मैं मई का सूरज आ गया। इस तरह गर्म निकल रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हो रहा है जी। आगे जी अगली खबरें सर। अभी अभी बता रहे थे हमारा इलाका आपको पता है मियाँ वाली बखर, तो बखर में एक ख़ानदानी लड़ाई हुई है जिसमें 5 अफराद को मार दिया गया है, जिसमें बाप बेटा भी शामिल है। ये देखें, ये खबर देखें। और क्रिकेट के हवाले से बड़ी हेडलाइन तो ये चल रही है आज कि क्रिकेट के हवाले से वज़ीर दाखिला जो है हमारे मोहसिन नकवी, वो शहबाज शरीफ को मिले हैं और उनको कहा है कि जनाब आखिरी जो फाइनल मैच है ना कराची दे विच, वो तमाशाइयां दे नाल सानू देखण दो। इस दफ़ा कोई क्रिकेट का मज़ा नहीं आया। सर जी यही खबरें डोमिनेंट है ना अमेरिका की जंग की, ये बड़ी खबरें हैं। क्रिकेट को कौन पूछ रहा है? हमें तो पता ही नहीं, हम क्रिकेट लवर हैं, बड़े क्रिकेट देखते हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि लाहौर कलंदर जीत रहे हैं तो फलाना जीत रहे हैं। बस ऐसे ही जो सुन लिया तो सुन लिया, वो हमने कोई दिलचस्पी उसमें नहीं ली। ठीक है जी। आखिर में सर जी एक सवाल ये किया जा रहा है कि क्या नून लीग को ये मुज़ाकरात कराने में, सुलह कराने में कोई सियासी फ़ायदा होगा? ये सवाल पूछा जा रहा है जी। कहा जा रहा है कि जी सियासी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ये इसी तरह ब्लंडर करते रहे जैसे इन्होंने रात को पेट्रोल का किया है, तो फिर ये फ़ायदा होगा, ये उल्टा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना तेल बढ़ा दिए। अच्छा मज़े की बात सुने जी, पेट्रोल और डीज़ल वो 52 रुपये, 26 52 होते हैं, 52 रुपये बढ़ा दिया है। मिट्टी का तेल 63 रुपये कम कर दिए है। ये कौन इनको मशवरे दे रहा है? ये अच्छा होता, देखें हिसाब बराबर हो गया ना, आप कीमतें बरकरार रखते, लेकिन नहीं ना रखी, रोले पै गए ने, वो बढ़ रहे हैं कि अब इस वक्त थ्रेशर लगे हुए हैं किसानों के बेचारों के हैं, वो रुल जाएंगे। 26 रुपये डीजल आपने महंगा कर दिए, 26 रुपये 35 पैसे, तो वो किसान रुल जाएंगे ना, जिसके लिए सारी ये चीज़ें हो रही हैं। फिर वो कह रहे हैं जी नून लीग को फ़ायदा होगा, लेकिन चबलियाँ ना मारे। एक और चबली, सोलर पर टैक्स लगा रही है जी हुकूमत। तो वजाहत ये कर रही है जिन्होंने लगा लिए हैं ना उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जो नए लगाने वाले हैं उनको टैक्स। किस चीज़ का टैक्स भाई? मैं सोलर 2 लाख रुपए का ख़रीद के लाया हूँ, सूरज के ऊपर मैंने फिट कर दिया है, बस आपको क्या है इससे? आपको क्या मसला है? आपका होता है कि आप ग्रीन मीटर जारी करते हैं, ना करें। ग्रीन मीटर कोई लेना ही नहीं चाहता। जो आपने उनकी वापसी बिजली के रेट कर दिए हैं ना, कोई भी नहीं। 10 रुपए की यूनिट ले रहे हैं और 40 रुपए की दे रहे हैं। शर्म नहीं आती तुमको? अवाम के साथ कारोबार करते हो। ये सोलर वाला वजाहत करो, अभी इसका कानून नहीं है, लेकिन वजाहत करो। ये सारे व्हील अगर इसके ऊपर पड़े हुए हैं, कोई सोलर बिजली का, सूरज का टैक्स नहीं होगा। हवा ते भी टैक्स ला दो, टुरन फिरन ते भी ला दो, लूट जाओ, अवाम को लूट लो। बहुत गुस्सा आ गया मुझे अचानक। लूट लो अवाम को। वो जो जी रही है ना, कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दो, मरने के ऊपर भी लगा दो। ऐसी हुकूमतें होती हैं। दुनिया के फैसले करने चले, पल्ले नहीं धेला ते कर दिए मेला मेला। यही सूरत हाल हो गई है ना। बड़ा सच्ची यकीन करो, कोई सुख का सांस नहीं। अभी मैंने कहा मैं चाय पीता हूं, गैस खत्म, ते एडे एडे बिल आए ने, राती बिल देता है गैस का। इनको सजी कोई एहसास नहीं है अवाम का। एहसास होता ना तो ये सारी मुफ्त बिजली, पानी, गैस आज बंद होती। अफसरों को नाराज नहीं करना, हमने अफसरों को नाराज नहीं करना जी, ब्यूरोक्रेसी को नाराज नहीं करना। ये क्या मसले हैं? अपने तुझको पराई क्या परी, अपनी नबेड़ तू। हाँ जी, अपने नबेड़ो, अपने मसले हल करो। दुनिया के मसले हल करने आ रहे हो। हफ्ते से इस्लामाबाद बंद है, कोई तरीका ही तो देखो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या कर रहे हैं आप? कोई कभी ऐसे हुए? हमारी अपनी भी जंग लगी है ना इस्लामाबाद और ये इंडिया के साथ, ये वाले इस तरह जो है ना वो शहर बंद नहीं किया गया। आपने शहर बंद कर दिया है।
हाई कोर्ट बंद कर दिया। क्यों भाई? सिक्योरिटी भाई, सिक्योरिटी। इतने से एरिए जहाज ने वहीं आके लैंड करना है, वहां से आप रेड जो जोन है उसको आप बस वो करें, ब्लू एरिया उसे कहते हैं, उसको करें। सारा पिंडी शहर बंद है जनाब, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। इधर हमारे मेहमान आए हैं, हमने जी इस्लामाबाद जाना है, उनका ना जाना भाई, रुल जाओगे। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। आप नून लीग की हिमायत करके ना रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, ये मैं कहूँगा।